예, 주일 예배에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 거룩한 예배 가운데 우리가 함께 나왔는데요. 우리 주변의 지체들과 같이 인사하며 함께 교제를 나누겠습니다. 먼저 서로 인사하시고 또 한 주간 좋았던 일, 또 어려웠던 일 서로 격려하는 그런 시간들 우리 잠시 가지고 또 계속해서 우리 예배 가운데 나가겠습니다. 함께 교제하십시다. 예, 이제 우리가 예배 가운데 나아가기 전에 우리 잠시 지난 주간 우리의 삶들을 되돌아보십시다. 우리 하나님 앞에 나아갈 때 더러운 모습, 죄의 모습으로 나아갈 수가 없습니다. 이 시간 다 같이 함께 한 주간을 되돌아보시면서 회개 기도하시고 또 이런 예배를 허락하신 하나님께 감사드리고 우리 하나님 앞으로 온전한 모습이 될 수 있도록 다 같이 우리 잠시 회개하며 기도하십시다. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 한 주간 은혜와 사랑으로 지켜주신 하나님을 찬양하며 감사드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살면서도 늘 부족했고 또 욕심과 타협하며 살아왔던 삶을 회개합니다. 하나님, 주의 은혜로 회복되기 원합니다. 참된 예배자가 되며 복음의 증인되기 원합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배로 나아갑니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야! 주의 음성을 내가 들으니 사랑한단 말일세. 믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서. 주여 넓으신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니
계십니다. 할렐루야. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth see you are freedom. Turn my darkness to light. You welcome me in with open arms into one into life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love will set my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth see you are freedom. Turn my darkness to light. You welcome me in with open arms into one into life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love will set my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love will set my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. You welcome me in with open arms into one into life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love will set my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love will set my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love will set my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. 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 And there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none
touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. And there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find that there is none. There is none. No, there is none. There is none. There is none like you. No, there is none like you. There's no one else, Lord. There's no one else, God, who can touch my heart, who can touch my heart. There is none like you. None like you. 무덤 문이 열리고 마른 뼈 살아나네. 주로 인해 거짓은 무너지고 진리가 선포되네. 이곳에 생기가 불어오네. 성령이 일하시네. 회복
열리고 진리가 선포되는 이곳에 생기가 불어오네. 성령이 일하시네. 회복이 일어나네. 부흥이 시작되네. 성령의 바람 여기 불어와 권능으로 임하시네. 거룩한 세대 여기 일어나 주님의 뜻 이루시네. 성령의 여기 불어와 권능으로 임하시네. 거룩한 세대 여기 일어나 주님의 뜻 이루시네. 성령이여 생기가 불어오네. 성령이 일하시네. 생기가 불어오네. 성령이 일하시네. 생기가 불어오네. 성령이 일하시네. 회복이 일어나네. 회복이 일어나네. 부흥이 시작되네. 성령의 바람 여기 불어와 권능으로 임하시네. 거룩한 세대 여기 일어나 주님의 뜻. 우리 두 손을 높이 들고 같이 찬양합시다. 여기 불어와 권능으로 임하시네. 거룩한 세대 여기 일어나 주님의 뜻 이루시네. 성령 하나님, 이전에 없던 새 바람으로 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 주님, 당신의 군대를 일으켜 주시옵소서. 할렐루야. 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다.
지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 인자하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아 주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 8월 11일, 우리 8월 11일 또 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 이제 드디어 이제 구약의 마지막 말라기서를 우리가 다루게 됩니다. 1장에서 4장, 내가 너를 사랑하노라. 내가 너를 사랑하노라. 이런 제목으로 이제 구약의 마지막 부분 또 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 본문에 해당되는 말라기 1장 1절에서 5절까지 봉독해 드리겠습니다. 다음은 주님께서 말라기를 시켜 이스라엘 백성에게 경고하신 말씀이다. 나는 너희를 사랑한다. 나 주가 말한다. 그러나 너희는 주님께서 우리를 사랑하신다는 증거가 어디에 있습니까? 하고 묻는다. 에서는 야곱의 형이 아니더냐? 나 주가 말한다. 그런데도 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다. 에서가 사는 언덕은 벌거숭이로 만들고 그가 물려받은 땅은 들짐승들에게 넘겨주었다. 에서의 자손인 에돔이 비록 우리가 쓰러졌으나 황폐한 곳을 다시 세우겠다 하고 장담하지만 나 만군의 주가 말한다. 세울 테면 세워보라고 하여라. 내가 기어이 헐어버리겠다. 악한 나라 주에게 영원히 저주받은 백성이라고 불릴 것이다. 너희가 이것을 직접 보고 주님은 이스라엘 나라 밖에서도 높임을 받으신다 하고 고백할 것이다. 아멘. 자, 드디어 우리가 말씀드린 것처럼 구약의 맨 마지막 책 말라기까지 왔습니다. 아직 시가서 5권을 살피진 않았지만 지난 2022년 1월 첫 주부터 5차 연대기적 성경 강해를 시작한 지 이제 거의 2년 7개월에 걸쳐서 이제 구약의 마지막 부분까지 오게 됐습니다. 남은 신약의 역사 같은 경우 세례 요한의 등장부터 불과 한 100년? 길어야 한 200년 정도의 시간의 역사인데요. 신구약 중간사를 빼고 나면 앞으로 한 60번 정도의 나눔을 가지게 되면 신약의 마지막 역사, 이제 계시록까지 다 마치게 돼서 5차 성경 강해를 또 한번 마무리 짓게 될 것입니다. 자, 우리 그동안 계속 꾸준히 이 사실들을 우리가 살펴가며 분명하게 또 하나님이 이루신 그 역사를 통해 하나님의 마음을 만나는 귀한 시간들을 만드시기 바랍니다. 자, 우리가 그동안 구약을 살펴보면서 가장 많이 발견하게 된 게 뭘까요? 그거는요, 우리의 퍼즐 조각 같은 성경 지식이었습니다. 그러니까 뭔가 다 틀리진 않고, 뭔가 다 있는 것 같은데, 이 내용이 어떤 것인지 알쏭달쏭하고, 그 의미를 알 듯 모를 듯 하더라는 거죠. 가짜는 아닌 것 같은데, 큰 그림이 그려 있지 않고, 다 조각만, 퍼즐들만을 가지고 있다는 겁니다. 그것도 자기가 가지고 싶은 것들로만 이 퍼즐을 다 이렇게 모아놓고 있었던 거죠. 그러니까 자꾸 성경이 어떻게 돼요? 과잉 해석되거나 과학 해석되거나 참으로 중요한 하나님의 뜻이 아니라 자기가 바라고 기대하는, 그러니까 부수적인 것이 그 성경의 메시지다. 내가 원하는 것을 찾을 수 있다라고 오해를 하게 된 겁니다. 자, 그래서 우리는
성경을 읽고 말씀을 읽을 때 이 역사적인 큰 흐름을 통해서 큰 그림을 그리는 것, 그러니까 청사진을 먼저 보는 것, 이 성경의 숲을 먼저 보는 일에 집중을 해야 된다. 계속 반복해서 말씀드리고 있습니다. 여러분, 시리즈로 된 책이나 뭐 영화를 봐도 이 순서를 맞춰보는 것이 전체 흐름을 바르게 파악하는 굉장히 중요한 방법 아닙니까? 자, 그래서 성경을 이 연대기적으로 역사적인 순서만 맞추어서 우리가 읽어봐도 이 성경이 결코 어려운 말씀이 아니고 분명히 하나님이 이 안에서 어떤 일을 하셨는가라는 하나님의 그 일하심을 우리가 분명히 볼 수 있는 것입니다. 예수님을 하나님의 아들이요 구원자로 믿는 이 성도다라고 한다면 성경이란 건 참 중요한 것이 될 겁니다. 성경을 그래서 뭐라고 생각하고 있느냐에 따라서 우리는 성경을 대하는 방법과 우리의 그 신앙의 태도가 나온다는 거죠. 여러분, 어떤 사람들은 성경이 방언으로 적혀 있다라고 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 어떤 단체, 또 은혜의 교회라는 이런 교회 같은 데서는 그런 식으로 주장을 하다 보니 어떻게 돼요? 반드시 누군가 특별한 통역이 필요하다. 다시 말하면 특별한 사람, 하나님이 세우신 어떤 사람이 풀지 않으면 안 된다. 이런 식이 되죠. 그래서 이제 그런 역할을 하는 이 목사가 특별히 추앙받게 되고 그 교회 성도들은 말씀을 통해 하나님의 음성을 스스로 들을 수 없는 오직 저 사람만, 저 선지자만 통해서 듣는다라는 이런 이상한 이 형태가 되고 그러다 보니 거기서 이상한 짓거리, 이단의 짓거리들이 발생하게, 이게 다 이단의 모습입니다. 자, 또는 이 성경은 훌륭한 성인의 글 아니냐, 종교적 경전 아니냐라고 생각하는 경우도 있습니다. 세상의 여러 종교들도 다 그렇잖아요. 대부분 그들이 갖고 있는 경전들이 다 교훈적이고 좋은 말들을 많이 합니다. 그러니까 세계 성인들의 이 좋은 말들, 좋은 그 말씀들, 교훈들을 모아놓고 가르치는 게 그들의 경전이죠. 자, 그래서 세상 사람들은 예수님의 말씀인 이 성경도 종교 중에 하나다라고 생각을 하고 다른 성인들의 말들처럼 교훈이 되고 좋은 말씀이겠지라고 생각할 수 있을지 모르지만, 그런데 성경은 전혀 다릅니다. 성경은 어떤 아버지가 죽음의 길을 달려가고 있는 그 자녀를 향한 애타게 돌아오라 외치는 그런 외침으로 가득 차 있습니다. 그래서 성도들에게 성경은요, 우리를 지으신 창조주 하나님께서 우리에게 만드신 그 길을 잃어버린 자녀를 향한 안타까운 외침, 아버지의 편지다라는 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 우리가 지금까지 구약 전체를 통해 살펴보았듯이 성경이 방언이어서 도저히 이해할 수 없는 그런 게 아니었어요. 역사를 몰라서 순서대로 보지 않아서 어려웠을 뿐이죠. 또한 성경은 단지 종교 경전이나 성인의 글이다라고 하기에는 그 내용들을 보면 너무 창피하고 이상한 것들이 많이 있더라라는 걸 알 수 있었습니다. 그래서 우리가 확인한 구약 성경은 하나님께서 그 백성들을 향해 돌아오라고 하는 안타까운 외침, 하나도 가감없이 숨김없이 외치는 하나님의 찢어지는 마음이었던 거죠. 그러니까 성경은 방언도 아니고 단순한 종교 경전이나 성인의 좋은 글이 아니라 우리를 창조하신 창조주 아버지의 안타까운 외침이라는 것. 그래서 그 기록 속에 하나님의 애타는 마음이 담겨 있다라는 것. 이 사실을 여러분 잊지 말고 성경을 대할 수 있기를 바랍니다. 그래서 그런 관점, 아버지의 편지다라는 관점에서 구약의 처음 이 창세기부터 다시 전체적으로 생각해 보면 어떻습니까? 하나님은 사람을 창조하실 때 어떻게 지으셨어요? 흙으로 지으셨다고 했는데, 그런데 흙으로 지은 그 존재를 스스로 선택할 수 있는 자유의지를 가진 그런 소중한 인격적 존재로 창조하셨습니다. 이 자유의지를 주셨다라는 이 의미에는 거의 인간이 신적인 존재다라는 의미도 담겨 있는 거죠. 그러니까 자유의지를 가졌다라는 것은 하나님의 프로그램에 따라 조작되는 존재가 아니라 심지어 창조주이신 하나님의 뜻까지 스스로 생각하고 거부하거나 수용할 수도 있는, 그러니까 신적인 어떤 거절을 할 수 있는 그 놀라운 존재가 됐다라는 겁니다. 자, 그렇다면 왜 하나님께서 당신, 창조주인 당신도 거절할 수 있는 그런 자유의지를 주셨을까? 그거는요, 악을 가능하게 하는 것도 자유의지지만 사람의 관계 속에 사랑이나 선이나 기쁨에 진정한 가치를 부여하는 그 유일한 것 또한 이 자유의지이기 때문입니다. 이 사랑을 나눈다고 할 때 인형과 동물과 엉뚱하고 무슨 사랑을 나누겠습니까? 인격과 인격, 자유의지를 가진 존재들끼리 나눌 수 있는 거 아닙니까? 그래서 인간들도 누군가의 사랑을 받을 때 어때요? 억지로 할 수 없이 받는 그런 사랑이 아니라
수많은 사람들 중에 다른 모든 것을 포기하더라도 기꺼이 너를 선택할게라고 하는, 나만을 선택해주는 그런 이 자발적이고 그런 기쁜 그런 사랑을 원하지요. 바로 이런 행복을 누리기 위해 인간은 어떻게 됩니까? 자유로워야 되는, 그게 조건이라는 겁니다. 그래서 비록 자유의지라는 것이 잘못 사용하면 큰 악이 될 수도 있지만 진정한 사랑을 만들 수 있는 또한 유일한 방법이기 때문에 하나님은 인간에게 자유의지를 주셨습니다. 하나님은 사람들이 당신이 가진 고도의 능력에 의해 조작돼서 하나님을 그렇게 막 찾아가는 그런 어떤 프로그램된 존재가 아니라 스스로 진정한 자유를 가지고 세상에 수많은 유혹과 즐거움이 있어도 기꺼이 하나님을 선택하는 그런 참된 사랑을 원하시는 겁니다. 그렇게 우리를 창조하신 겁니다. 자, 그런데 그런 존중과 사랑을 받고 축복을 받고 창조된 인간이 그 놀라운 자유의지, 하나님이 자유의지를 주셨는데 이 자유의지를 가지고 했던 첫 번째 일이 뭐였냐면 하나님의 사랑과 신뢰를 배반하는 것이었습니다. 그래서 세상 사람들은 종종 하나님을 향해 비아냥거릴 때 이런 걸 가지고 비아냥거리죠. 그렇게도 전능하다는 분이, 모든 걸 다 안다는 분이 사람들이 그런 죄를 지을 일조차 알지 못하고 그 짓을 했냐? 그건 결국 하나님이 만든 조작 아니냐? 그러니까 모든 계획을 알고 역사를 주관하신다는 분이 겨우 이런 식의 역사를 만들었냐? 이런 식으로 조롱하곤 하죠. 왜 그러냐면 세상 사람들이 생각하는 신이란 존재가 그래요. 그냥 초월적이고 전지전능해서 사람이 할 수 없는 어떤 파워풀한 힘을 가진, 그래서 뭔가 사람이 원하는 것을 다 해낼 수 있는, 그 이상을 해낼 수 있는 그런 존재라고 그렇게만 생각하기 때문입니다. 아마도 신이라면 그런 능력을 반드시 가져야 될 거고, 그렇지 않으면 사람들은 그런 능력도 없는 게 무슨 신이냐, 너나 나나 똑같은 거 아니냐, 그렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그러나 성경이 말씀하는 우리 하나님은 어떻습니까? 그런 능력만을 가지고 힘과 능력으로 복종케 하는 그런 주종관계가 아니라 오히려 당신이 흙으로 만든 이 사람을 친구라고 할 만큼 하나님은 그런 건전한 관계, 사랑의 관계, 그런 인격적 관계를 원하시는 하나님이십니다. 그래서 이걸 모르면 성경을 수천 번 읽어도 그 성경의 내용을 바르게 이해할 수 없고 오히려 더 오해하게 되는 거죠. 하나님은 우리를 그냥 신과 인간의 관계가 아니라 사랑의 관계, 인격적 관계로 만나주시고 그렇게 대해주십니다. 사랑이 뭡니까? 아마 사랑을 가장 잘 이해할 수 있는, 하나님의 사랑을 가장 이해할 수 있는 것이 아마도 가정이라고 생각합니다. 한 가정 속에서 한 생명이 어머니의 목숨을 내놓는 산고의 고통을 통해 태어나서 아무런 요구 없이 부모님들의 그 무한한 희생과 헌신으로 그 생명을 책임져주고, 그러다가 이제 이 아이가 자라서 다른 사람을 만나 좋아한다고 뒤도 돌아보지 않고 가도 축복해주고 웃음으로 보내는 그런 모습이죠. 그러다가 이 아이들이 피곤하다고 지쳐 돌아와도, 그래서 짜증을 부리고 무리하게 행해도 자녀이기에 한박 웃음으로 끝없이 받아주고 인내하고, 그러니까 자녀 스스로 욕심과 탐욕에 무너져 이 사회에 폐를 끼치는 그런 존재가 돼도 이게 다 내 탓이다, 부모 탓이다 라고 하면서 미안해하는 그런 마음, 그러니까 아낌없이 주는 나무와 같이 자기의 모든 것을 끝까지 주며 포기하지 않는, 바로 그게 부모의 모습이고 그게 진정한 사랑의 모습인 거죠. 그 안에 하나님의 사랑의 모습을 볼 수 있습니다. 전능하신 신이 죄 지은 인간을 위해 당신이 희생하고 당신이 욕을 먹으면서도 포기하지 않는 그런 사랑을 베푸시는 분이 바로 우리 하나님이신 거죠. 그래서 전능한 능력을 추구하는 어떤 다른 종교는 죽었다 깨나도 이런 하나님의 이런 사랑과 하나님의 마음을 이해할 수 없고 모르는 겁니다. 그 창세기를 보면 하나님은 우리를 창조하시고 얼마나 기뻐하시고 즐거워하시며 사랑하셨는지 모릅니다. 하나님은 사람을 사랑했기 때문에 사람들에게 완전한 자유를 주신 겁니다. 에덴 동산 곳곳에 하지 말라라고 하는 그런 리스트들을 꽉 붙여놓고 그렇게 다스리지 않았습니다. 다만 하나, 우리에게 위험한 것, 죽음에 이르게 될 수 있는 위험한 것, 그 하나만 하지 말라 하셨던 거죠. 자, 그러니까 하지 말라고 하는 의도도 또 뭐예요? 통제가 아니라는 거예요. 사랑이요, 보호라는 거죠. 우리의 생명과 축복된 삶을 파괴하는 어떤 것이 있기 때문에 그것으로부터 보호하고자 하는 그 하나님의 사랑의 결과가 하지 말라였습니다. 에덴 동산에는 영원히 영생하는
나무의 실과도 있었다고 했는데 하나님은 그걸 먹지 말라고 금한 적이 없어요. 다만 오직 하나 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 하셨죠. 왜 그렇습니까? 그것은 하나님이 사랑하는 사람을 혼란과 파멸에 이르게 할 수 있었기 때문이었습니다. 오늘날 우리가 보는 이런 세상이 될 수 있다는 그런 것이었기 때문이죠. 그래서 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 우리에게 좋은 것을 주는 분이시기 때문에 위험한 것을 항상 먼저 알려주시는 분이신 겁니다. 그런데도 이 아담과 하와가 결국 파괴의 길을 선택하고 말았죠. 그래서 창세기 1장, 2장에 보면 창조의 그 놀라운 소식이 기록되다가 그리고 곧바로 3장에 가서 이렇게 타락으로 이루어지는 그 이후에 여기 말라기, 구약의 마지막 말라기까지 고집스럽게 하나님의 사랑을 거절하고 욕심을 따라 죽음의 길을 걷는 사람들을 돌아오게 하시는 하나님의 안타까운 그 외치는 이야기가 바로 구약의 이야기, 성경의 이야기였던 겁니다. 창조로부터의 사건들이 아니라고 하더라도요, 출애굽으로부터의 역사를 살펴볼 때 말라기 선지자를 통한 애타는 하나님의 그 찢어지는 가슴과 그 눈물로 구약의 역사를 결국 이렇게 마무리할 수밖에 없었던 것은 결국 전적인 하나님의 은혜로 구원된 성도들이 하나님의 간절한 마음이 담긴 그 마음, 그 말씀, 하나님의 진실한 사랑이 담긴 그 약속을 펴보지도 않았고 그 말씀을 소홀히 여겼고 마음에 담아두지 않고 종교화시켰기 때문입니다. 이런 삶의 모습은 단지 구약 그 말라기까지의 역사만이 아니에요. 이제 예수님이 오십니다. 예수님이 오시고도 그리고 그 이후 지금까지의 역사도 인간들이 또 이 패턴 속에서 벗어나지 못하고 그렇게 살고 있는 것을 보여주고 있죠. 우리가 기억하는 것처럼 이집트에서 죽어갈 수밖에 없었던 그 영혼들을, 그 사람들을 하나님이 구원해 주셨죠. 그리고 저들이 다시는 하나님의 사랑을 잊지 않고 사랑의 관계 가운데, 하나님과의 그 건전한 관계 가운데 살 수 있도록 신의 산에서 축복된 삶을 살 수 있는 약속, 법도와 규례와 명령을 주시고 그것을 주기적으로 읽고 배워서 하나님 아버지의 마음을 알 수 있도록, 그래서 진정한 마음이 통하는 삶을 살 수 있게 하셨죠. 그게 BC 1440년경 시내산에서 실질적으로 있었던 그런 사건입니다. 그러나 그 하나님의 마음이 담긴 이 성경은 어떻게 했습니까? 이 악했고 게을렀던 사람들에 의해서 열리지 않았습니다. 그래서 지난 시간 우리가 느헤미야서를 통해 살펴보면 여호수아 시대 이후로부터, 그러니까 출애굽으로부터 1000년 동안 열리지 않았다고 할 수 있는 이런 이 사건이 벌어졌고, 그런 성경이 에스더와 느헤미야를 통해 열렸던 그런 걸 우리가 살폈습니다. 그런데 그 후 또 하나님의 명령은 어떻게 됐느냐? 잘 지켜지지 않았어요. 심지어 그래서 하나님께서도 침묵하실 수밖에 없는 이 배은망덕한 역사로, 이 역사의 암흑으로 흘러가게 됩니다. 그러나 결국 하나님은 말씀의 주인 되신 예수님을 이 땅에 보내시죠. 그래서 새 언약을 성취해 주시면서 하나님의 나라, 교회가 시작되게 하셨습니다. 그렇게 말씀의 가치대로 살아가는 초대교회를 시작하면서 12사도들과 사도 바울과 같은 사람들을 통해 그 하나님의 온전한 마음이, 이 말씀이 온 세상으로 전파되기 시작했죠. 그러나 그 후 역사는 로마가 등장하며 온갖 핍박과 박해를 받게 되지만 교회는 고통 속에서도 잘 견뎠어요. 복음은 오히려 더 흥왕했습니다. 그런데 로마의 콘스탄티누스 황제가 기독교를 공인하면서 교회를 향한 핍박은 없어지고 교회는 오히려 어떻게 됐습니까? 거대한 로마 제국의 종교가 돼서 권력 유지의 수단으로 변질돼 갔죠. 그래서 시작된 중세 1000년 동안 천주교가 말씀을 맡았다고 할 수 있지만 성경은 오히려 굳게 닫혀 있었습니다. 심지어 천주교는 성경을 성도들이 금서로 정해놨어요. 그래서 보지도 못하게 했던 그런 역사가 있습니다. 중세 암흑시대의 역사였던 거죠. 그러다가 AD 1517년경 마틴 루터의 종교개혁으로 가장 중요한 이 핵심 포인트는 성경이 다시 열리게 됐다라는 겁니다. 다시 하나님의 말씀, 그의 법도와 규례와 명령의 가치가 다스릴 수 있는 하나님의 나라, 예수님께서 완성하신 제대로 된 교회가 시작될 수 있었던 거죠. 자, 근데 중요한 것은 그것을 바르게 가르칠 사람들이 부족했다는 겁니다. 성경을 열렸는데 성경을 가르치는 교사, 목사들이 성경을 역사적으로 온전히 깨닫지 못한 채 과거 중세시대와 다를 바 없이 성도들이 듣고 싶은 것만을 전하는 그런 꼴이 됐던 겁니다.
중세시대 천주교의 사제들은 자기들이 하고 싶은 대로 성경을 각색했죠. 면죄부까지 만들어 팔아먹었습니다. 근데 종교개혁 이후 목사와 교사들은 성도들이 듣고 싶은 대로 성경을 각색했다라고 할 수 있습니다. 결국 엎어치나 매치나 그 성경 속에 전달된 하나님의 마음이 드러난 게 아니라 그 성경은 덮인 채 먼지 쌓여가고 사람들의 욕심을 채우는 종교적인 것들만 뽑아서 그렇게 사용을 했다는 거죠. 오늘날 신문지상을 통해 종종 보게 되는 이 교회가 불신을 받고 목사들의 권위가 무너지고 강단의 권위가 무너지는 이유는 오직 하나입니다. 사람들이 듣고 싶은 대로 그렇게 가르쳤던 그 결과라는 거죠. 여러분, 이 말라기의 말씀대로 본다면 우리는 지금 심각한 불순종의 삶을 살고 있는 겁니다. 각 교회의 강단에서 말씀을 바르게 전하면 사람들이 오지 않는다. 말씀만 가지고는 사람이 모이지 않는다라는 그런 이유로 사람들이 듣고 싶어 하는 대로 가르쳤고 사람들의 이목을 끌기 위한 것들을 추구하죠. 예언이니 치유니 기적체험이니 하면서 신비한 일들을 벌여서 사람들의 마음을 미혹하는 일들이 비일비재했습니다. 오늘날 교회들은 세상으로부터 과한 멸시와 천대를 받고 있다고 생각을 합니다. 왜 그렇습니까? 성경 역사, 교회 역사를 통해 볼 때 첫째는 제사장들이, 사제들이, 하나님의 말씀을 맡은 사람들이 강단에서 타협하는 삶을 살았기 때문입니다. 강단에서 목숨 걸고 하나님의 역사, 하나님의 마음을 전하는 게 아니라 사람들의 눈치 보고 타협하고 사람들이 듣고 싶어하는 대로 그렇게 가르쳤기 때문인 거죠. 둘째는 성도들이 성경을 통해 하나님의 뜻을 구하려 하기보다 자기들이 원하는 것만을 찾는 그 우상 숭배를 해왔기 때문입니다. 아마도 이렇게 성경을 오해하는 일들이 순식간에 벌어지진 않았겠죠. 가나안에 처음 들어갔을 때 얼마나 그 감격했습니까? 제2의 성전이 세워졌을 때 에스라와 느헤미야를 통해 그런 것들이 회복될 때 얼마나 감격했습니까? 말씀의 힘을 느꼈습니다. 예수님이 오셔서 진정한 교회를 세우셨고 말씀을 온전케 하셨을 때처럼 또 루터의 종교 개혁 때처럼 대부분 회복과 축복을 받았던 그 처음 때에는 하나님의 말씀 따라 바르게 살고 온전하게 전할 수 있는 이 말씀의 중요성을 하는 굉장히 좋은 기회였던 거죠. 그런데 점점 우리가 보듯이 세월이 흘러갈수록 사람들은 그 말씀의 진정한 가치를 잊어가기 시작했고 실증내기 시작했고 게을르기 시작했고 그래서 자기에게 편리한 대로 사용을 함으로 말미암아 결국에는 평생을 교회를 다녔는데 태어나면서부터 교회를 다녀왔는데 성경을 보면 듣도 보도 못한 성경의 이름이 있고 성경의 구절들이 가득하더라는 거죠. 또한 자기가 잘 알고 있다는 내용들은 거의 대부분 왜곡되어 있습니다. 거의 우상화되어 있습니다. 이 성경 속에 하나님의 진실한 사랑과 가슴 터지는 마음이 있을 것이라고는 생각지도 못하고 그저 자기들이 생각하는 금송아지 하나님을 만들어 그 금송아지 앞에서 복만 빌고 그것을 받았다. 그렇게 자기들끼리 잔치를 벌이고 있었던 거죠. 이 말라기라는 이 책도 거의 바르게 인식이 안 됐습니다. 오히려 잘못 가르쳐진 그런 책 중에 하나죠. 교회를 좀 다닌 사람들의 경우 말라기 하면 좀 생각나는 게 뭐냐면 11조일 겁니다. 11조 하면 복 받는다라는 것을 증거로 보여주기 위해서 많은 강단에서 말라기 3장 9절에서 10절만을 사용했던 거예요. 그러나 말라기라는 책은요. 11조 하면 복 받는다 이 말을 하려고 적은 책이 아니라고요. 근본적으로 그런 책이 아니에요. 필요한 부분만 그래서 쪼개서 봐서는 안 되고 이 말라기서를 볼 때도 이 역사의 흐름을 따라 차분히 살피고 읽어보기만 해도 여러분 이건 금방 알 수 있습니다. 자, 그래서 이제 성경의 마지막 책인 말라기서를 살펴나갈 건데 먼저 말라기의 역사적인 이 기록 시기와 그 배경을 좀 살펴보면요. 느헤미야 그 후반부에서 살폈던 그 상황, 그 역사적 상황과 거의 비슷한 것을 볼 수 있습니다. 에스라가 돌아와서 말씀 개혁을 단행했지만 오히려 환란을 당했고 그런 과정에서 이스라엘 사회가 무질서해지면서 마치 사사시대 패턴처럼 종교 지도자들이 나태하고 변질돼 갔습니다. 그래서 백성을 가르쳐야 되는 책임을 회피하고 그 결과로 인해 백성들이 말씀의 가치를 떠나서 타락하고 세상화되고 형식주의, 종교주의에 빠지고 그러다 보니 자폰, 이혼이 성행하는 그런 상황으로 빠지기 시작했던 거죠. 그래서 어떤 사람들은 말라기의 기록 시기를
에스라 이후, 그러나 느헤미야가 오기 전이 아닐까라고도 생각을 합니다. 거의 역사적 상황들이 비슷하니까요. 그러나 이런 식의 사실 불순종의 사회는 항상 바르게 선 리더들이 떠났을 때 나타나던 보편적인 증상이어서 말라기의 기록 시기는 아마도 에스라를 이어서 3차로 귀환했던 그 느헤미야를 통한 성벽 재건, 그리고 마음의 개혁이 시작된 그 이후, 그러니까 느헤미야가 12년 사역을 마치고 페르시아로 돌아간 그 어간의 시기다라고 보입니다. 적어도 에스라와 느헤미야가 있는 동안은 말라기서에서 지적하는 정도의 타락이 있지는 않았을 것이라고 보죠. 그런 것들을 계속 에스라나 느헤미야가 회복시켰었으니까. 그런데 지금 말라기의 상황은 또 똑같이 그렇게 됐어요. 그러니까 느헤미야의 그런 사역 이후의 모습이 아닐까, 그렇게 볼 수 있습니다. 그래서 지금까지 살핀 역사를 통해 알 수 있듯이 사명 공동체 속에 바른 지도자가 있을 때는 늘 그 사회와 백성들이 바르게 어쨌든 돌아오는 일도 있었었는데, 그런 지도자가 없을 때는 어땠습니까? 마치 사사시대처럼 맨 바닥으로 사회가 정신없이 곤두박질 치는 걸 볼 수 있습니다. 포로 후에 다니엘, 스룹바벨, 학개, 스가랴, 에스라, 느헤미야 같은 리더들이 있을 때는 삐뚤어진 역사의 방향을 바르게 잡아가는 일들이 있었었는데, 저들이 이제 없어질 때부터는 어떻게 너무 쉽게 또다시 방향이 틀어져서 세상화 됐더라는 거죠. 그러니까 하나님의 진심을 품은 사람들이 계속해서 이어져야 교회가 건강할 수 있다라는 거예요. 그래서 우리는 그런 생명 낳는 생명을 세우는 그런 이 성도를 세우는 것을 우리의 사명으로 분명히 알고 살아가고 있는 겁니다. 그래서 우리는 이런 사실을 볼 때 목사가 없고 교회 건물이 없어져도 사명을 잃지 않고 주어진 삶의 그 현장에서 하나님의 마음을 품고 살아가는 다윗, 다니엘 같은 건강한 성도들을 계속 세워가야 됩니다. 강한 리더가 없는 것 탓하지 말고 이 시대에 에스라나 느헤미야와 같은 리더가 끊어지지 않도록 사람을 세워가는 그 사역을 계속해서 해 나가야 되는 것이 바로 이 시대를 살아가는 여러분과 저의 시대적 사명인 겁니다. 아무리 강한 리더가 있다고 해도 그들은 영원히 살 수 있는 존재가 아닙니다. 심지어 늙으면 마음도 약해지고 변질되기도 합니다. 그래서 계속해서 교회는 구원된 성도들이 시대를 이끄는 느헤미야 같은 그런 이 강한 리더들로 성장할 수 있도록 하나님의 말씀을 바르고 빠르게 가르쳐서 생명을 낳는 생명을 세우는 이 사명을 잊어서는 안 되는 겁니다. 자, 어찌됐든 말라기서를 통해 볼 수 있는 그 시대의 현실은 하나님으로 하여금 침묵하게 할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 모세부터 말라기까지 꼬박 1000년 동안 하나님께서 온갖 방법을 다해서 이들을 돌이키려 하셨죠. 모세 보냈고 여호수아 보냈고 사사들을 보냈고 수많은 선지자들을 보냈고, 성경에 기록된 선지자 말고도 성경으로 적혀지지 않은 예언자들까지 합한다면 얼마나 수많은 사람들이 안타까운 하나님의 마음을 가지고 보내졌는지 모릅니다. 그래도 안 돼서 결국은 어떡합니까? 그 나라, 그 약속했던 그 약속의 땅이 결국 없어지고 바벨론에 70년간 포로 생활이 시작되잖아요. 그래서 그곳에서 아무것도 바라볼 수 없고 오직 하나님만 바라볼 수 있는 그런 상황이 되게 하신 후에 다시 기적적으로 그들을 데리고 와서 이 폐허가야 된 땅에 성전도 다시 건축하고 위기 속에서 성벽까지 세우고 거기에다가 성경 통독까지 다 해서 다시 그 하나님의 나라를 이루어갈 수 있도록 하셨습니다. 그런데 그러고도 지금 다시 또 타락해버리니까 이제 하나님께서 어떻게 해볼 수 있는 길이 아무것도 없는 상황인 거죠. 자, 이렇게까지 하나님의 마음이 상해 있는 이런 상황, 이런 분위기가 바로 말라기 시대의 역사적, 사회적 배경인 겁니다. 자, 이런 하나님의 마음을 알고 읽어야 말라기서를 통해 우리가 말씀하신 하나님의 마음을 온전히 만날 수 있습니다. 그런 절망스럽고 갑갑한 마음으로 하나님의 첫 마디를 간신히 하나님이 입을 열었는데 이 백성들의 대답이 아주 가관이 막 대드는 것부터 시작하는 게 바로 말라기서의 이 내용입니다. 1장 1절. 여호와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고다. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑했습니까? 하나님은 지금 1000년의 세월 동안 설득하고 설득해도 고집과 욕심대로 살아가는 이런 사람들로 인해 착잡한 심령, 복잡한 심정을 간신히 절제하면서 내가 너희를 사랑한다.
진실되게 고백하는데 이 백성들은 그 순간까지 막 눈을 부릅뜨고 대들면서 뭐요? 하나님이 우리 언제 뭘 사랑 어떻게 사랑한 거예요? 어떻게 사랑인데 왜 이 꼴이에요? 이런 식으로 덤비는 거죠. 하나님은 그 백성을 진심으로 사랑했고요. 그래서 그 그릇된 길을 갈 때마다 어떻게 했습니까? 경고해 주시고 수많은 사람을 보내셨고 그래도 되지 않을 때 죽으라고 때리는 그 매가 아니라 사랑의 매를 드시지 않았습니까? 역사적으로 보면 이 백성들이 계속해서 극단적으로 불순종했기 때문에 사실 많이 맞은 거예요. 하나님이 때리고 싶어서 때리는 게 아니라 돌이키기 위한 자유의지를 가진 이 존재들이 스스로 와야 하기에 할 수밖에 없었던 그런 일이었죠. 생각해 보세요. 이렇게 맞지 않았다면요. 이 매 맞아서라도 돌아오는 길이 없었다면 이 민족은 초장에 다 끝났을 거예요. 그렇게 맞는 이유가 왜인지가 너무 분명한데 지금 이 자녀들이 하나님께서 내가 너희를 사랑한다 라고 말을 시작하시니까 대뜸 주께서 뭘 우리를 어떻게 사랑했어요 하고 덤비니까 하나님의 심정이 어떻겠습니까? 이 한마디가 하나님 가슴에 얼마나 충격과 쇼크를 줬던지 여러분 이제 역사적으로 살펴보면 이날 이후로 이제 하나님이 400년간 뭔가 이 백성들과의 소통이 없는 것처럼 보이죠. 누군가 진심으로 솔직하게 말하는데 그렇게 거품 물고 덤비면서 막 말이 많으면 어떻게 돼요? 싸움이 되죠. 진심은 더 왜곡되고 감정만 곤두서게 되는 거 아닙니까? 그러니까 하나님께서 그냥 잠잠히 애가 타는 침묵의 시간. 이 침묵은 침묵이 아니에요. 너무나 강한 외침이 있는 그런 시간을 가지는 거예요. 이런 부모와 자녀 간에도 그래요. 부모가 정말 찢어지는 마음으로 말을 하는데 이 아이가 눈이 시뻘게 가지고 덤비고 앞뒤 전후 모르고 그냥 아무 소리나 떠들어댄다면 부모가 더 이상 지금 뭐 말할 게 없는 거예요. 찢어지는 가슴, 눈물 흘림을 가지고 침묵하며 기다릴 수밖에 없는 그런 상황과 같은 거예요. 이 말라기라는 책의 이 분위기가 바로 이런 상황입니다. 그런데 많은 사람들이 이런 분위기, 하나님의 이런 마음도 파악하지 못하고 그저 11조 받으면 복 받는다. 이거를 뭐 근거 삼기 위해서 이 말라기서를 사용한다? 거기 나온 몇 구절 그거 떼서 사용한다? 이게 참 안타까운 일이었던 거죠. 말라기서를 계속 보면 백성들이 계속해서 하나님께 덤비는 내용으로 가득 차 있습니다. 1장 2절 내가 너희를 사랑하였다. 그러니까 주께서 언제 우리를 사랑했습니까? 6절 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시했습니까? 우리가 어떻게 주를 더럽혔습니까? 이렇게 얘기를 하죠. 2장 14절 어찌 됨이니까 너희는 이르기를 하나님께서 너희가 왜 이러냐 하니까 뭐가 어찌라는 말입니까? 이런 얘기인 거죠. 17절 우리가 어떻게 여호와를 괴롭혀 드렸습니까? 여기 정의 하나님이 어디 있습니까? 이런 소리를 하더라는 거예요. 3장 7절 우리가 어떻게 해야 돌아가리까? 하나님이 돌아오니까 그럼 어떻게 가라고요? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 8절 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질했습니까? 우리가 언제 하나님 거 빼먹은 적 있습니까? 근데 하나님은 그게 11조와 봉헌머리다. 그러니까 하나님이 만든 사회구조의 질서를 외면했던 것을 말씀하는 거죠. 13절 우리가 무슨 말로 주를 대적했습니까? 제가 언제 말대답했어요? 이렇게 얘기해요. 말대답하면서 이런 소리를 하는 거죠. 창조로부터 지금까지 인간을 향한 전능하신 그 신의 인격적인 사랑과 인내와 눈물에다 대고 이렇게 흙밖에 되지 않는 먼지밖에 되지 않는 인간이 덤벼들고 있는 거예요. 여러분 항상 누구든지 인간은 자신의 이기적인 소원, 그러니까 욕심이 앞서 있으면요 다른 게 안 보여요. 하나님의 마음이 절대 보이질 않죠. 그래서 우리가 성경을 읽을 때 제일 먼저 우리의 소원, 다시 말하면 우리의 욕심부터 내려놔야 돼요. 자기 소원과 자기 욕심이 꽉 찬 사람은요 하나님의 마음이 하나도 안 보이고 그 음성이 들리지 않습니다. 하나님과 사람과의 관계만이 아니라 사람과 사람 속에서도 어떤 남편이 어떤 욕심에 가득 차 있으면 아내와 자녀의 애타는 눈물과 외침이 들리지 않는 것과 똑같은 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 택할 때 이게 잘나서 택한 게 아니었잖아요. 에스겔 16장에 분명히 우리가 살폈던 걸 기억할 겁니다. 누가 계집애 하나를 낳아서 탯줄도 안 자르고 그냥 피로 묻힌 채로 그냥 내팽겨쳐 버린 그런 모습으로 그렇게 이스라엘 백성을 표현합니다. 그런 죽어가는 영혼을 데려다가 키우고 온전한 사람을 세워놨더니 아무것도 기억 못하고 알지도 못할 그런 하루살이 인생 같은 그런 거를 택해 살더라는 거죠.
그렇게 길거리에서 이름도 없이 죽어가던 것을 주워다가 키웠는데 지금 사람들은 자기의 분수도 모르고 하나님을 속을 썩이는 거를 넘어서 하나님을 대적하는 그런 모습들을 보여주고 있는 겁니다. 그래서 1장은 어떻게 사랑했냐, 언제 주님을 멸시했냐, 언제 예배와 제단을 더럽혔냐, 우기는 사람들에 대해서 그래서 하나님이 조목조목 설명을 해주십니다. 그래서 2장, 너희 제사장들아 이제 너희에게 이같이 명령하노라 라고 말씀하면서 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하며 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면, 그러니까 이 장은 하나님께서 레위와 맺은 언약, 그러니까 율법의 참된 의미를 알리고 전해야 되는 사명을 맡은 자, 목사, 제사장 이런 사람들에 대해 경고의 말씀을 전하는 겁니다. 여러분, 성경의 율법은 하나님의 의도를 알지 못하고 보면 이게 종교 경전이 돼요. 율법주의가 되고 맙니다. 율법을 주신 처음 목적은 생명과 평강이라고 말했어요. 구원된 백성들이 이 땅에서 만사 형통의 복을 누릴 수 있도록 하기 위해 주신 하나님의 서프라이즈 축복이 바로 율법이었습니다. 그런데 그런 하나님의 의도를 알지 못하고 지키지도 않으니까 결과적으로 축복의 율법이 이제는 종교화돼 버렸고 속박의 율법이 되더라는 거죠. 자녀들은 자신들의 잘못된 행동을 보지 않고 자기가 매를 맞은 일만 생각합니다. 잘못해서 종아리를 3대 맞았는데 3대 맞았다, 피멍 들었다라는 것밖에는 생각을 하지 않는 거죠. 오늘날 교회에서도 그렇습니다. 함께 약속하고 달려가는 의도는 축복을 누리기 위한 건데 공동체가 함께 축복을 누리고 이 안에서 영적인 정말 회복이 있고 축복이 있을 수 있도록 했던 그런 약속들인데 결과적으로 어떤 이유로든 지키지 않게 되니까 자신을 속박하는 율법처럼 이 교회의 모든 것들, 이 약속들이 그렇게 느껴지게 되는 거죠. 여러분, 우리가 결혼 서약을 할 때 생각해 보십시오. 결혼 전에는 이 결혼 서약을 정말 하기 위해서 그렇게도 애쓰고 노력하고 정말 정성을 다했는데, 그런데 결혼 후에는 어떻습니까? 이 결혼 서약이 속박을 주고 어렵다라고 말하는 경우가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 여러분, 하나님께서 이 백성들에게 계명과 율례, 레위기라는 약속을 주신 의도는요, 하나님이 그 백성들로 하여금 하나님을 경외함으로 이 하나님 나라 속에서 그들이 누리는 참된 축복을 누리게 하기 위한 것이었습니다. 생명의 길, 영생의 길, 축복의 길을 위한 것이었습니다. 그래서 성경을 묵상하고 공부하는 목적은요, 바로 그 하나님의 마음, 그 의도를 파악하고자 하는 거예요. 그리고 나서 하나님을 어떻게 공경하고 어떻게 경외하는지, 어떻게 섬기는지를 배우는 거예요. 그래서 구약의 신명기를 통해 율법을 가르치라 하시고 신약의 예수님도 가르쳐 지키게 하라고 하신 그 목적은요, 하나님의 마음을 알아서 단지 구출되고 구원된 것에만 만족하는 게 아니라 하나님을 믿고 경외함으로 말미암아 마침내는 하나님이 창조하셨던 그 의도대로 하나님과 동행하며 그를 기뻐 사랑하는 데까지 가는 거, 거기에 있는 거예요. 그래서 우리는 십자가를 통해 맨날 구원받는 그것만 가지고 씨름하지 말아야 돼요. 매 홍해를 이리 건넜다 저리 건넜다 해서는 안 된다는 겁니다. 그것은 우리의 노력이 아닌 전적인 하나님의 은혜로 되는 게 구원이고, 그것은 하나님과의 관계, 살아있는 관계의 시작일 뿐이라는 거예요. 그래서 성도는 반드시 구원 그 이후 하나님과 동행하며 그를 진심으로 사랑하는, 하나님과 동행하는 하나님 나라 백성다운 삶을 살아가야 되는 거예요. 하나님은 진실한 사랑의 관계를 원하시고 동행하기를 원하시죠. 그래서 성도는 바른 사랑을 위해서 그 하나님의 말씀의 의도, 율법의 의미, 그 안에 담긴 하나님의 진심을 우리 마음에 담아야 되는 거예요. 그게 뭡니까? 새 언약의 성취 아닙니까? 근데 그런 하나님의 마음을 가감하지 말고 변형하지 말고 전해야 되는 그 제사장들이, 목사들이 자기 욕심대로 행할 뿐 아니라 그 백성들에게까지 사람들이 듣고 싶어 하는 대로 가르치더라는 거예요. 이게 그 시대 얘기만이 아니라 정말 하나님이 침묵할 수밖에 없는 그 시대 분위기가 오늘 이 시대도 똑같다라는 거죠. 여러분, 그저 강남만 바라보고 목사님들 뒤통수만 보고 따라가서는 안 됩니다. 목사님들이 일주일 동안 자기 나름대로 열심히 해서 이렇게 담아온 링겔 한 대 맞고 가는 걸로 생존하려고 해서는 안 돼요. 성경과 더불어 바른 말씀이 바르게 선포되고 있는지, 강단에서 그 역할을 하고 있는지도 여러분 분별하는 눈을 가져야 되는 거예요. 성도들 모두가 성경과 역사를 바르게 배워서 그래서 성경적 바른 안목을 가지고
강단에서는 하나님의 말씀에 다른 것이 흘러나지 않도록 함께 파수꾼의 역할을 감당해야 돼요. 자, 계속되는 2장에서는요. 제사장들이 사람들이 듣고자 하는 대로 말씀을 전하니까 이방 결혼의 문제가 또 발생하고, 심지어 결혼한 사람들은요, 자기 욕심, 정욕대로 살려고 조강지처와 쉽게 이혼하고 가정을 파괴하는 일이 벌어진 것을 볼 수 있습니다. 2장 13절. 너희가 이런 일도 행하나니 곧 눈물과 울음과 탄식으로 여호와의 제단을 가리게 하는도다. 그러므로 여호와께서는 다시는 너희의 봉헌물을 돌아보지도 아니하시며 그것을 너희 손에서 기꺼이 받지도 아니하시거늘 너희는 이르기를 어찌 됨이니까 하고 하는도다. 이는 너와 네가 어려서 맞이한 아내 사이에 여호와께서 증인 되시기 때문이다. 그는 너의 짝이요 너와 서약한 아내로 돼 네가 그에게 거짓을 행하였다. 그러니까 하나님께서 예배와 봉헌물을 받으시지 않는데 그 이유가 어디에 있냐면 너희의 욕심과 정욕 때문에 정조를 잘 지키고 살아가는 아내를 버리고 내팽개쳐 버린 것 때문이다. 너에게 주신 이 가정을 바르게 지키지 않았기 때문이라는 거예요. 결혼할 때 어떤 상황과 환경 속에서도 이 아내를, 이 여자를 아끼고 보호해 주겠다고 약속했던, 자기가 택한 이 아내를 자기의 이제 정욕 때문에, 욕심 때문에 배반하고 사기쳐서 쫓아내 버린 것이죠. 오늘날도 간음이 이게 법으로 이제는 간음이 아니다라는 이 분위기가 똑같은 거예요. 하나님이 창조하신 가정은요, 진정한 하나님을 알게 하고 진정한 하나님의 의도를 알게 하는 굉장히 중요한 것입니다. 2장 15절. 그에게는 영이 충만하였으나 오직 하나를 만들지 아니하셨느냐. 한 사람만 창조하셨어요. 하나님은 수억, 수백만을 창조할 수 있었지만 그렇게 안 했다는 거죠. 하나를 만들지 않았느냐. 어찌하여 하나만 만드셨느냐. 이는 경건한 자손을 얻고자 하심이라. 그러므로 너의 심령을 삼가 지켜 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 말아라. 그러니까 하나님은 사람을 창조하실 때 천사처럼 대량으로 만드는 게 아니라 하나님이 직접 오직 한 남자 그리고 한 여자를 만드셔서 한 가정을 이루게 하셨고, 그 가정을 이루는 그 남녀, 아버지와 어머니를 통해 천사도 이해할 수 없는 그 하나님의 넓은 마음과 그 사랑을 아는 그런 존재, 하나님 나라 백성으로 만드셨다는 거죠. 그래서 그 사랑, 그 어떤 희생과 아픔이 있어도 포기할 수 없는 그 사랑을 배울 수 있는 게 가정인데, 그런데 오늘날에는 이 가정들이 다 깨지고 무너지고 있습니다. 그 시대가 그랬다라는 거예요. 지금 말라기 선지자가 외친 게 이겁니다. 그 시대의 희생과 배려와 오래 참음 속에서 하나님의 사랑의 마음을 알고 하나님의 진정한 사랑의 관계를 알 수 있게 하는 이 한 가정들이 쉽게 무너지고 있더라는 거예요. 이스라엘의 못된 남자들이 자신들의 정욕을 채우기 위해서 쉽게 꼬투리 잡아가지고 여자에게 몸매 관리해라, 뭐 섹시해라 이러다가 가정과 삶에 충실한 이 조강지처를 내쫓아버리고 아주 다른 여자, 그런 여자와 결혼하는 못된 짓을 했다는 거죠. 이런 일에 대해서 하나님이 분명하게 말씀하십니다. 16절. 나는 이혼하는 것을 싫어한다. 자기 아내를 내쫓는 것은 살인다. 똑같은 흉악범죄다. 그러므로 너희는 정욕을 억제해라. 어느 누구도 자기 아내를 내쫓지 말아라. 인간관계 중에서 제1차 관계가 남녀관계인데 이 관계가 문란해지면 경건한 자손이 나오질 않아요. 오늘날 동성애가 판을 치는 이유가 뭡니까? 사탄의 거짓이 너무 심하게 있기 때문에. 왜 있습니까? 바로 이 가정 안에서 하나님의 모든 것이 시작되는 걸 알기 때문에 여기서부터 흐트리고 있는 거예요. 그래서 아직 미혼인 젊은이들도 잘 들어야 돼요. 지금 육체적인 이 경건을 지키지 못하면, 남녀를 구분하지 못하면 거룩한 가정을 이루는 것은 불가능합니다. 경건한 자손이 그러면 나올 수가 없겠죠. 하나님이 제일 먼저 창조하신 이 가정이라는 이 구성을 이루기도 전에 청년의 때 이미 정욕에 휩싸여서 거룩한 가정은 이룰 수도 없는 그런 다 더럽혀진 그런 삶들이 되는, 그게 바로 사탄의 술책인 거예요. 더 혼란케 하려고 이제는 이 사람들의 여성, 남성, 이 성까지도 혼란케 하고 있지 않습니까? 그래서 이 세상의 성적인 문화를 보세요. 얼마나 더럽게, 문란하게, 지저분하게 전개되고 있습니까? 이번에 벌어진 프랑스 올림픽에서 펼쳐진 그들의 축전을 보세요. 그 꼬라지를 보라고요. 그게 그들의 수준입니다. 소돔과 고모라, 이제 하나님께 심판받고 없어질 바로 직전의 모습인 거죠.
여러분 잘 기억하시고 거룩한 백성답게 영육간의 거룩함과 순결함을 잘 지켜가는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 자, 계속해서 3장은 하나님께 돌아오라는 거에 대해서, 그리고 하나님의 것을 도적질한 것에 대해서 이야기를 합니다. 7절, 만군의 여호와가 이르노라 너희 조상의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아와라. 그러면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 해야 돌아갑니까 하는도다. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는다. 그것은 곧 11조와 봉헌물이다. 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받는다. 한 사람이 아니에요. 너희 온 나라가, 사명을 맡은 모든 백성들의 주류가 다 그랬다라는 거죠. 여러분 계속 반복해서 말하지만 율법을 주신 하나님의 의도를 바르게 알아야 됩니다. 하나님의 의도는 내 말을 잘 들으면 떡을 주고 아니면 저주 퍼부겠다. 이게 아니면 하나님 말씀대로 사는 것이 하나님께서 준비하신 기쁨의 복을 제대로 누리는 길이기 때문에 하나님이 이 말씀을 주시는 거예요. 참된 축복과 행복한 삶의 길은 오직 그 길밖에 없기 때문에 우리에게 말씀하시는 거예요. 예수님께서도 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없다고 하셨는데 오직 그 길밖에 없기 때문에 예수님께서 그렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 성경을 읽으며 하나님의 마음, 그 의도를 바르게 알고 기쁨으로 그 약속 안에 거하는 것이 성도인 거죠. 하나님 신 명령과 약속을 지키는 것이 어떻게 보면 당장은 현실적으로 힘들어 보이고 손해보는 것 같아 보일지 모르지만 그것은 결국 축복을 누리게 하는, 영생의 길을 가게 하는 유일한 길이다라는 거 잊지 마시고 세상과 자신의 욕심과 게으름과 타협하지 말고 순종하는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 마지막 4장은 1절, 만군의 여호와가 이르노라 보라 용광로 불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라. 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 그 가지를 남기지 아니할 것이로되 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에 나온 송아지같이 뛰리라. 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라. 만군의 여호와의 말이니라. 너희는 내가 호렙에서 온 이스라엘 위하여 내 종 모세에게 명한, 여기서 호렙은 시내산입니다. 모세에게 명령한 법 곧 율례와 법도를 기억해라. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내겠다. 이 말씀은요 지금 뭘 말하는 거냐면 그 보라 크고 두려운 날은 AD 70년 결국 이스라엘이 망해가는, 로마의 끝장나는 그날을 말하는 건데, 그런 날이 오기 전에 선지자 엘리야, 누구냐면 세례 요한을 먼저 보내겠다라는 말씀의 예언입니다. 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 창조로부터 더 많은 세월이 흘렀지만 모세를 통해 시내산에서 축복된 삶을 살도록 언약하시고 1000년의 세월이 흘러도 사람들은 자기의 욕심대로 그릇 행하여 자기의 길로 가기 때문에 결국 하나님은 선지자 엘리야를 보내겠다라는 약속을 하시면서 침묵하시죠. 더 이상 말로 되는 상황이 아니었기 때문에 이제 하나님이 직접 당신의 뜻대로 행하십니다. 역사적으로 볼 때 바로 그런 존재가 세례 요한이었던 거죠. 세례 요한이 오기까지 하나님은 침묵하셨고 당신의 일을 묵묵히 이루어 가십니다. 포기했다는 게 아니에요. 그들과 대화가 되지 않고 동행을 거부하니 하나님이 묵묵히 당신의 길을 걸으시며 준비하시고 행하시는 일들을 이루셨다라는 겁니다. 여러분, 우리 하나님은 마음이 약하십니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 사랑이 많은 분이 아니라 사랑 그 자체시죠. 배은망덕한 이 흙먼지들 뿐인 존재들을 즉각 처벌하지 않고 또 참으시고 또 참으시고 끝까지 살 기회를 주십니다. 창조 때도 하나님의 소망은 창조된 인간들이 복된 삶을 살라는 것이었고, 자기 죄로 죽어갈 백성을 다시 살려서 시내산에서 하신 약속, 신명기 약속 또한 축복의 삶을 살라는 거였어요. 내가 만든 이 축복을 누리라는 거였어요. 그리고 이제 말라기 구약의 마지막 말씀도 뭡니까? 이 하나님의 마음을 잊지 말고 살아가라. 그것이 축복이다라고 말씀해 주시는 거예요. 자, 이런 가슴 아픈 이 슬픈 대화,
하나님의 천년의 사랑이 이런 자에 그냥 묵살당하는 그런 기가 막힌 책이 지금 말라기서고 그 역사인 겁니다. 근데 어떻게 성경을 봤는지 이 책을 가지고 그런 하나님의 심정은 한치도 헤아리지 못하고 기껏 한다는 소리가 11점 복 받는다? 이건 정말 아니죠. 하나님과 맺은 언약과 규례, 법도와 명령대로 살아가야 함을 말씀하시는 것. 이건 처음부터 된 약속 아닙니까? 여러분 이거 절대로 잊어서는 안 됩니다. 여러분 2000년 전 예수님이 이 땅에 오셨을 때 11조 땡전 하나 안 떼어먹고 철저하게 맞추고 안식일 그렇게 철저히 지키는 바리새인들을 향해 예수님 말씀하신 첫 말씀은 이 독사의 자식들이었습니다. 물론 11조나 첫 수입은 당연히 하나님 앞으로 드리는 것이 우리의 도리지만 11조와 보다 더 중요한 것은 그렇게 이런 구조를 만드신 하나님의 의도를 깨닫고 그 하나님을 사랑하는 마음으로 우리가 이 하나님의 나라를 이루기 위해 순종하는 이런 게 중요한 것이지 이것 내 가지고 복받을 요청으로 바친다. 그건 바리새인들과 다를 바가 없는 그런 모습인 거예요. 그래서 우리는 정말 하나님을 믿는 것만 가지고는 안 된다는 거죠. 하나님의 마음, 그 선한 의도를 알아서 어떻게 해요? 성령과 역사를 통해. 그래서 우리 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 그 하나님의 마음대로 말씀대로 순종하는 그런 삶을 사는 겁니다. 이 하나님을 사랑하는 마음을 알지 못하고 교회를 다닌다? 종교 행위에 불과하다는 거 잊지 마십시오. 자, 이런 내용이 구약의 끝 말라기의 내용입니다. 결국 하나님은 그래서 침묵하시게 되고 그 이후에 이제 세례 요한이 나타날 때까지 한 400년 동안 아마도 하나님은 가슴 아픈 눈물을 흘리시며 하루하루를 보내지 않았을까 그렇게 생각이 되는데요. 자, 그렇다면 하나님은 400년 침묵이 동안 정말 아무것도 않고 슬퍼만 하셨을까? 뭘 하셨을까? 우리가 좀 찾아보는 그런 시간. 다음 시간에는 그래서 400년 침묵기 신구약 중간사 우리 또 그동안 다루지 못했던 이런 시가서 이런 것부터 또 살펴가도록 하겠습니다. 자, 우리 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 함께 기도하십니다. 묵상하겠습니다. 예, 구약 4,000년의 역사를 우리가 좀 살펴왔는데요. 구약 4,000년이 넘는 역사를 되돌아보며 하나님의 그 마음, 그 사랑을 정말 여러분 만나셨습니까? 여러분은 하나님을 진실되게 사랑하십니까? 단지 능력과 힘을 가진 어떤 신으로만 생각하고 있습니까? 우리가 살펴온 구약의 역사를 통해 하나님은 단지 어떤 능력을 가진 어떤 우상이 아니라 우리를 사랑하시는 그런 사랑의 대상으로 우리를 만나주시는 우리를 창조하신 분임에도 불구하고 우리를 그렇게 인격적으로 대하시는 분임을 잊지 마십시다. 그래서 먼지로 된 우리임에도 자유의지를 주시고 인격적으로 대해주시는 그 하나님, 그 하나님은 사랑의 하나님이다라는 걸 잊지 마십시오. 그래서 세상은 이해하지 못하지만 우리에게 자기 자신을 내어주시는 그런 하나님의 이 사랑, 그래서 우리가 구약을 되돌아볼 때 하나님의 눈물, 하나님의 가슴 아픔, 하나님의 절규, 하나님의 오래 참으심, 이 정말 하나님의 진심, 이 하나님의 마음을 우리가 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다. 마음에 새기시길 바랍니다. 하나님의 말씀 속에 하나님의 마음이 담긴 편지가 있습니다. 하나님의 의도가 있습니다. 그래서 사랑의 관계로 시작된 이 결혼 서약이 결혼의 족쇄가 아니라 사랑의 하이라이트가 되는 것처럼 하나님과의 사랑을 회복하여 하나님께서 우리를 위해 주신 명령과 규례와 그 약속들이 우리의 믿음의 삶을 기쁘게 하고 언제나 웃게 할 수 있는 그런 사랑으로 꼽히는 우리가 되기를 기대합니다. 비록 말라기에 암울한 이 마무리를 우리가 볼 수밖에 없으나 그러나 이것을 통해 더욱더 우리가 하나님 앞에 결단하고 나아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 그런 마음으로 함께 우리가 기도하며 중보하기를 원하는 것은 첫째, 하나님 성경이 하나님 아버지의 편지임을 알고 그 편지를 통해 깊은 하나님의 그 마음을 만나는 내가 되기 원합니다. 기도하시고, 두 번째, 하나님 내게 주신 자유지를 통해 방종하는 인생이 아니라 참으로 말씀 안에서 자유하는 인생 되기 원합니다. 기도하시고, 또 한 가지 더, 하나님 나를 사랑해 주시는 하나님께 소홀하게 살아왔던 것 하나님 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 하나님의 진심을 사랑하기 원합니다. 기도하시고, 또 한 가지 더는 하나님의 마음을 전해야 되는 교회로서의 사명, 성도의 사명이 있지 않고 강단에서는 오직 주의 마음, 주의 말씀만이 터져나오는 것이 되게 하시고, 또한 우리 성도들이 모두가 파수꾼이 되어 거룩한 부르심을 따라 나아가는 우리가 되기를 결단합니다. 다 같이 함께 잠시 기도하겠습니다. 기도하십시다.
사랑의 하나님 고맙고 감사합니다. 우리가 그동안 구약의 역사를 꾸준히 살펴오며 이곳까지 이르게 하심을 감사드립니다. 구약 4,000년이 넘는 역사를 되돌아보면서 하나님의 그 마음, 그 사랑의 마음을 우리가 정말 깊이 만날 수 있는 그런 기회가 됐기를 기대합니다. 성경이 하나님 아버지의 편지임을 알고 그 편지를 통해 깊은 하나님의 마음, 우리 하나님의 의도를 알아가는 내가 되기 원합니다. 내게 주신 자유지를 통해서 하나님 방종하는 인생이 아니라 참으로 말씀 안에서 자유하는 인생, 하나님과 진정으로 동행하는 인생, 하나님이 꿈꾸시는 하나님 나라 백성 되기 원합니다. 나를 사랑해 주신 하나님께 소홀하게 살아왔던 것 하나님 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 하나님의 마음을 전해야 되는 교회로서의 사명, 성도로서의 사명이 있지 않고 강단에서는 오직 주의 말씀만이 터져나오는 곳이 될 수 있도록 하나님 집중해 나아가고, 또한 성도 모두 함께 파수꾼 역할을 잘 감당하여 이 시대 우리에게 주신 이 거룩한 하나님 나라를 이루는 거룩한 교회 되게 하여 주옵소서. 이 한 주간도 그 말씀이 주도하는 거룩한 삶으로 나아가기를 결단하며 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you. 8월 11일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2024년 셀위크 28번째 주간입니다. 우리는 셀 모임을 통해 생명 낳는 생명을 세우는 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 이것을 위해 우리가 구원받았고 우리가 이곳에 한 교회로 모여 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 것입니다. 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 셀에 속하여 말씀의 기초를 확실하게 쌓으며 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명인 것을 잊지 말고 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 8월 둘째 주인데요. 매월 두 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 생명을 낳는 생명을 한 사람씩 세우는 것입니다. 우리의 믿음은 그냥 교회당에만 왔다 갔다 하는 것이 아니고 하나님께서 부르시고 주신 사명을 따라 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 사명을 하는 우리 지체들, 생명들이 함께 힘을 모아 하나님께서 우리 하나님 나라 백성들에게 맡기신 생명을 낳는 생명을 세워가는 것입니다. 각 셀 안에서 1:1 모임에 참여하여 생명을 낳는 생명을 세우는 사명에 함께하는 우리가 되십시다. 2024년 8월 전체 동역자 리더십 모임이 있습니다. 지난 주일 모임을 가질 수 없었기에 오늘 저녁 8시 30분 전체 동역자 리더십 모임이 줌 미팅으로 진행됩니다. 사명의 현장을 달려가는 우리들이 함께 모여 우리가 감당하는 현재의 사역 현장을 말씀의 기준을 따라 파악하고 서로 대화와 나눔을 통해 우리가 나아가는 방향과 방법들을 점검하고 새 달을 맞이하며 함께 약속하고 나아갈 사역들을 나누는 시간들입니다. 모두 잊지 마시고 모임에 참석해 주시기 바라고, 혹시나 부득이한 사정으로 참여하지 못할 경우 반드시 목사님께 연락을 주셔서 그런 상황들을 파악하실 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배에 그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 예배 후 교제는 스캇교회의 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고
모두 함께 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후 5시까지 퇴실합니다. 이어지는 교제는 멜번시티 곳곳에서 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 계속해서 스카스처치 예배당에서 예배 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스카스처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매 주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 8월 11일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀 예, 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2024년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심이 잊지 마시고 이제 각자 보냄을 받은 삶의 터 곳곳에 나아가 우리 하나님이 우리를 보내신 열방의 거룩한 제사장 나라로서 승리하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 항상 변함없이 말씀의 기준으로 우리를 이끌어 주시는 하나님의 마음을 만나 각자가 살아가는 삶에서 만나는 어떤 상황과 환경 속에서도 오직 변치 않는 하나님 말씀의 가치가 주도하는 거룩한 백성된 하나님 자녀다운 삶을 살기를 선택하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀이